پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، جس کے بعد وہ ملک کے وزیراعظم نہیں رہے اور ساتھ ہی عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے جانے والے ملک کے وہ پہلے وزیراعظم بن گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں آدھی رات کو سیاسی ڈرامہ دیکھنے کو ملا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر پارلیمنٹ میں عمران خان کے خلاف لائی گئی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی۔ اس دوران عمران خان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ تحریک عدم اعتماد کے حق میں 174 ووٹ ڈالے گئے۔ عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ دوسری جانب عمران خان وزیر اعظم کی رہائش گاہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اب اگلے وزیر اعظم کا انتخاب پیر کو ہوگا۔ حالانکہ عمران خان کے خلاف متحد رہنے والی اپوزیشن پارٹیاں پہلے ہی شہباز شریف کو وزیر اعظم کا چہرہ بنا چکی ہیں۔ ایسی صورتحال میں واضح ہے کہ شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے۔ شہباز شریف سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بھائی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز PMLN کے صدر ہیں۔ تحریک عدم اعتماد جیتنے کے بعد شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے، ناانصافی نہیں کریں گے، ہم بے گناہوں کو جیل نہیں بھیجیں گے، قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، ہم بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر حکومت چلائیں گے۔ جڑے ہوئے ہزاروں لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی جدوجہد، ان کی قربانیاں آج رنگ لائی ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو پھر تفصیل سے بات کریں گے کہ ہم اس قوم کے دکھوں اور زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں کریں گے، ہم بے جا لوگوں کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے، ہم بے قصور لوگوں کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا، انصاف اپنا راستہ لے گا، انصاف اپنا راستہ لے گا۔ اس میں میں نہ بلاول بھٹو صاحب، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب، نہ کوئی اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ انصاف کا بول بالا ہوگا، عدلیہ کا احترام ہم دل سے تسلیم کریں گے اور مل کر مشاورت سے اداروں کے ساتھ مل کر اس ملک کو چلائیں گے، پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے۔ وہیں پی ٹی آئی کے رکن پارلیمان علی محمد خان نے قومی اسمبلی میں جذباتی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ عارضی ناکامی شکست کا مترادف نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں کسی کی طرف کوئی تشبیہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم نے یہاں، میرا یہ 9واں سال ہے اس پارلیمان میں، لیکن یاد رکھی میری بات، میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ پلیز نو کراس ٹاک، پلیز نو ہم کراس سب ٹاک، نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش ہر ایک قدم کو پہ حق ہے چلنا بات ہے، کرنے کا، پلیز۔ اور آپ برداشت کیجئے۔ میں آپ کے نعرے، آپ کی ہوٹنگ، آپ کی خوشیاں برداشت کی ہیں میں نے، اور ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، اور یہ میسج ہر اس شخص کے لیے جو آزادی کا پیروکار ہے۔ عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو 342 رکنی ایوان میں 172 ارکان کی حمایت درکار تھی۔ تحریک عدم اعتماد کے حق میں 174 ووٹ ڈالے گئے۔ ووٹنگ کے بعد ایوان میں موجود اپوزیشن جماعتوں نے گلے مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی 5 سالہ مدت پوری نہیں کی ہے، اور عمران خان عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے جانے والے ملک کے پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कश्मीर में श्रीनगर में आज सुबह हुए एक इनकाउंटर में लश्कर के 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हुए। शहर के बेशंबर नगर इलाके में सुबह तकरीबन 10:45 पर इनकाउंटर शुरू हुआ था। पुलिस के मुताबिक महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त आदिल भाई और मुबशिर भाई के नाम से हुई है और इनके पास से कुछ हथियार और दीगर तखरीबी मवाद भी बरामद हुआ है। डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह ने कहा कि यह जोड़ी हाल ही में मायसूमा में सीआरपीएफ पर हमले में मुलव्विस थी, जिसमें एक जवान शहीद हुआ था जबकि दीगर जख्मी हुए थे। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट कुछ खास मंसूबे के तहत इस इलाके में आए थे, लेकिन इससे पहले ही इन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि बिशंबर नगर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर इलाके का घेराव किया गया था। मिलिटेंटों पर जो ही घेरा तंग किया गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी और इस तरह इनकाउंटर शुरू हुआ। शुरुआती गोलीबारी में ही एक मिलिटेंट को हलाक किया गया और उसके आधे घंटे बाद ही दूसरे मिलिटेंट को मार गिराया गया। इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 पुलिस एहलकार और एक सीआरपीएफ जवान है। तीनों जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया और इनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। काबिल जिक्र है कि महलूक मिलिटेंटों के पास आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। समझा जा रहा है कि आधार कार्ड फर्जी है। जहां इनकाउंटर हुआ इस मिल्कियत को भी सील किया गया है। आप सभी जानते हैं कि फॉरेन टेररिस्ट ज्यादातर एक अपने किसी न किसी बहुत बड़े घटना को अंजाम देने के लिए यहां पर आते हैं और इन्होंने एक घटना की। उस घटना के तहत ही इन्वेस्टिगेशन करके पता चला। अब कैंप 700 मीटर या 500 मीटर या 2 किलोमीटर, यहाँ तो कैंप बहुत सारे हैं, कोई ना कोई कैंप आसपास होगा ही। नज़दीक होने की वजह से वो ज़्यादा वल्नरेबल था या दूर होने की वजह से कम वल्नरेबल था, ये एक प्रश्न है जो कि सोचना चाहिए। हमको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हमारा कैंप हो गया था, क्योंकि नज़दीक होने की वजह से ही शायद ये ऑपरेट भी उतना अच्छा कर पाए। अगर दूर होता कैंप तो शायद इनकी चाल ढाल और आना जाना में देर लगती और पता चल जाता लोगों को। तो ये बातें दोनों तरफ चलती हैं। तो अभी हमारे फायदे में हुआ, हो सकता है वो अपने फायदे में करने को आए थे। आधार में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी आदमी अपना आधार ऐसे नहीं बनवा सकता। बनवा ही लेते हैं लोग आधार, बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना करके। तो इनके पास से आधार कार्ड मिले हैं, उसी आधार के बेसिस पर तो आजकल होटलों में और बाकी जगहों पर ठहरने को मिलता है लोगों को। तो ये एक चीज़ तो इनकी रहती ही है कि सोच की किसी न किसी तरीके से साधारण पब्लिक में घुल मिल जाए तो इनको मतलब संदेह लोगों का ना हो और पब्लिक में छुप करके अपने काम को अंजाम दे सकें। 4 अप्रैल को श्रीनगर में सीआरपीएफ पर जो अटैक किया था 2 पाकिस्तानी, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए थे, एक जख्मी हो गए थे। दोनों पाकिस्तानी को हम लोग उसी दिन से ट्रैक कर रहे थे और इसको पिन पॉइंट करके ऑपरेशन लॉन्च किया, सीआरपी पुलिस ने लॉन्च किया और श्रीनगर पुलिस इसको ट्रैक कर रहा था। दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया। यह पुलिस और सीआरपीएफ के लिए बहुत कामयाब दिन है। हाँ, इसमें हमारे 2 पुलिस की एक सीआरपीएफ जवान ग्रेनेड थ्रो में घायल हुए हैं। बिल्कुल, ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस घर में भी प्रॉपर्टी को हम लोग सीज करेंगे। यहाँ पे जो पुलिस का कहना है वो यही है कि जो ये दोनों मिलिटेंट थे, जो हालिया में जो मायसूमा में अटैक हुआ था सीआरपीएफ पे, उस अटैक में ये शामिल थे और इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स यहाँ श्रीनगर सिटी में होते रहे हैं पिछले दिनों में, उनमें भी ये शामिल है। अगर हम एनकाउंटर के हवाले से बात करें तो बिशंबर नगर के एरिया में ये एनकाउंटर हुआ है, जो कि सियाहती मकाम डलगेट से बहुत ही नज़दीकी पे है। बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि इस एरिया में भी काफ़ी सारे होटल्स या रिजॉर्ट्स हैं जहां पे सयाह ठहरते हैं। इस एनकाउंटर में अगर हम बात करें, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार हैं उनको मामूली चोटें आई हैं, लेकिन जो 2 मिलिटेंट्स हैं, दोनों के दोनों मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया गया है। नेटवर्क 18 के लिए परवेज भट्ट, श्रीनगर। कर्नाटक में अक़लियती फ़िरके के खिलाफ तासुब